اب اس طرح سے روایت ہے مومنوں یہ رقم کہ جب گئے در کوفہ کے پاس اہل حرم، لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم پرغم، نگاہ پڑ گئی زینب کی اس سے وائے ستم، کہا سکینہ نے رو رو کے جیتا رکھتا ہے، یہ کس شہید کا لاشا پھوپھی لٹکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم السلام، انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی مسلم بن عقیل فاسمعوا واطیعوا۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان سفیر امام حسین، مسافر کوفہ، مسلم بن عقیل۔ جناب مسلم حضرت عقیل جو حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی، اس کے بیٹے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل شجاع تھے، بہترین اور دلکش، با اخلاق، با سیرت و کردار انسان تھے۔ مسلم بن عقیل اتنے شجاع تھے کہ صفین میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرح ایک سمت کی جانب حضرت مسلم بن عقیل کو کمانڈر بنایا تھا، یعنی یہ شجاع تھی۔ فضیلت حضرت مسلم کہ وہ عقیل کے بیٹے تھے۔ جناب عقیل جس کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ عقیل سے میں دو جہتوں سے محبت کرتا ہوں، ایک جہت یہ کہ بنسبت عقیل، اور دوسرا یہ کہ یہ میرے چاچا ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اور حضرت امام علی بن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عقیل کا بیٹا تیرے بیٹے پر قربان ہوگا۔ اس حضرت مسلم کی فضیلت کے لیے یہ جو کلمات سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب کوفیوں کے خط موصول ہوئے مولا کو، اور ان خطوط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہ امام ہے، آپ حجت خدا ہیں، تو ان خطوط کے جواب میں حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا تھا۔ جب کوفے آ رہا تھا تو مسلم کے لیے جو میں نے سرنامہ کلام میں قول پڑھا سید الشہداء کا، وہ باعث فضیلت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انی باعث الیکم اخی وابن امی، اے کوفے والو، میں اپنی طرف سے اپنا بھائی، اپنا چچا زاد بھائی، وثقتی من اہل بیتی، اور اپنی اہل بیت میں سے موثق ترین انسان کو بھیج رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ مسلم بن عقیل، وہ مسلم بن عقیل ہے۔ اب امام ہے، معصوم من اللہ ہے، حجت خدا ہے، وہ ایک بندے کی تصدیق کر رہا ہے کہ ثقتی من اہل بیتی، یہ ہماری اہل بیت میں سے، اور میں حسین علیہ السلام کی طرف سے موثق ترین انسان آ رہا ہے۔ اور آگے امام نے کیا کہا؟ فاسمعوا واطیعوا، جو بھی جناب مسلم خطاب کرے، کلام کرے،
गुफ्तगू करे, मैसेज पहुंचाए, वो सुनो व अतीऊ, और उसकी इताअत करो। अब एक जुमला जो बड़ा कीमती जुमला है वो ये है कि इमाम हुसैन भी एक शख्स पर एतमाद कर रहा है और अपना नायब बनाकर भेजता है। ये जो नयाबत की बहस चल रही है कि नायब कहाँ से आए, किसने बनाए, चलो ये देखो, हजरत मुस्लिम इमाम हुसैन का नायब बन रहा है और कूफे जा रहा है, और इमाम कह रहा है इनकी सुनो, इनकी इताअत करो, ये जो कलिमात कहे वो सुनो और इसकी इताअत करो। गोया के इमाम कहना ये चाह रहा है कि मुस्लिम की इताअत का अन्नहु मेरी इताअत है। मुस्लिम का, और मौला ने खत में भी ये लिखा है, जब कूफे में मुस्लिम पहुंचने के बाद जो हालात मुस्लिम ने मुझे बताए मैं उस पर अमल करूंगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुस्लिम ने कूफा के सारे हालात बताए। जब कूफा पहुंचे तो तारीख ने लिखा, जब हजरत मुस्लिम कूफा पहुंचते हैं तो मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी के घर में मेहमान पजीर होते हैं, वहां रहना शुरू करते हैं। 5 शवाल को पहुंचता है, तो 5 शवाल, ज़िक़त, ज़िलहज, 9 ज़िलहज जनाब मुस्लिम की शहादत का दिन है। तो इस 1 माह सवा माह में हजरत मुस्लिम ने इतनी तबलीग की, इतना असर और रसूख था कि 30,000 बंदों ने बैयत की, और तारीख में दूसरी रिवायत है कि 18,000 हाथ पर बैयत की थी। वो बैयत गोया के हाथ मुस्लिम का था, असल बैयत हुसैन इब्न अली की थी, नायब था मौला का। और सैयद शुहदा मक्के में थे, मुस्लिम कूफा पहुंच गए। जब कूफे के हालात देखे मुस्लिम ने कि सारे बंदे मेरी इताअत कर रहे हैं, और ये सारी पोजीशन देखकर जनाब मुस्लिम ने इमाम को खत लिखा। खत में ये लिखा कि सैयद शुहदा, अपना भाई जो आपने सफ़ीर बनाकर भेजा था वो कह रहा है कि कूफा बिल्कुल आपके लिए मुज़य्यन है और आप कूफा चले आएं। ये तो बाद में जब अमीर शाम को पता लगता है, फिर उसने गवर्नर चेंज किया, बसरे वाला गवर्नर बुलाकर कूफे में लाया जाता है। फिर वही मोमिनीन जो मुस्लिम के हाथों पर बैयत की थी उनको बेचारों को कैद किया जाता है, कत्ल किया जाता है, हत्ता के हजरत मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया जाता है। लेकिन कहना ये चाह रहा हूं कि नयाबत इमाम के ज़माने में थी, इमाम नायब भेजा करते थे। ये नायब यहाँ आया था, एक नायब जनाब सैयद शुहदा का सफ़ीर है जो बसरे की तरफ गया है, वो भी इब्न आज़ाद के हाथों कत्ल हुआ है बसरे में। लेकिन मोरद बहस ये है कि इमाम अपने नायब भेजा करता था, और नायब कोई हर्ज नहीं है। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब तबलीग शुरू की, तबलीग का नतीजा हुआ कि जमाती बन गए, बहुत सारे लोग जनाब मुस्लिम के साथ आ गए। इमाम को खत लिखता है, लेकिन वही मुस्लिम, अजीब इत्तफाक है, जो सैयद शुहदा का मुअस्सक था, भाई था, वो कूफे वाले 1000 लोगों ने बैयत की। लेकिन एक ऐसी रात आई कि जब नमाज इशा पढ़ रहा था अकील का बेटा, तो रावी लिखता है कुछ बंदे जमात में थे। जब इशा ख़त्म करके हुसैन का सफ़ीर पीछे मुड़ता है तो मस्जिद में कोई नज़र नहीं आता। हज़रत मुस्लिम अब मस्जिद से बाहर निकलता है, कहाँ तो जाए ये सफ़ीर हुसैन। बस एक मुस्लिम कैदी बनाया कर इब्न ज़ाद की दरबार में लाया जाता है, ज़ख्मी होता है मुस्लिम। तो मलाउन कहता है क्या अमीर को सलाम नहीं करेगा? उस वक्त सफ़ीर हुसैन ने एक अजीब जुमला कहा था, मा लियल अमीर सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मैं किसी को अमीर नहीं कहता, मेरा अमीर है तो अली का बेटा हुसैन। फिर इस मलाउन ने क्या किया, दारुल खिलाफा की छत पर जनाब मुस्लिम को ले जाते हैं, और वहाँ से हज़रत मुस्लिम का बस वो मकातिल की रिवायात हैं कि ऐसे गर्दन आगे थी
اور حضرت مسلم علیہ السلام کا سر پر آ کر تلوار لگتی ہے اور حسین کا سر شہید کیا جاتا ہے۔